Hello everyone. We are going to start a new pathogen. Previously we have studied a couple of viral pathogens like rabies virus, and then we have discussed the dengue virus. Now the third and last pathogen that we are going to study is the hepatitis virus. Hepatitis virus means it is a group of heterogeneous viruses. म्हणजे हेटेरोजेनस म्हणजे काय की असे अनेक व्हायरसेस आहेत की जे हेपॅटिटिस कॉज करतात. हेपॅटिटिस म्हणजे काय तर सिम्पली इट इज अन इन्फेक्शन ऑफ लिव्हर किंवा in other terms it is inflammation of liver, because we know that the suffix itis indicates it is an inflammation. So hepatitis, it is an inflammation of liver caused by many viruses, and those viruses are called as hepatitis viruses. काही बॅक्टेरिया सुद्धा लिव्हर इन्फेक्शन कॉज करतात, पण आता आपण जे बघणार those are totally the hepatitis viruses, means the viruses which causes liver infection and that results into the inflammation of liver. There are heterogeneous group of viruses and all those are known as hepatitis viruses, which includes hepatitis A, B, C, D, E and G. So ते जे hepatitis virus म्हणतो आपण त्याच्यामध्ये हे सगळे heterogeneous viruses येतात. आता याला heterogeneous का म्हणतो आपण? बिकॉज हे सगळे जरी इन्फेक्शन टू लिव्हर किंवा इन्फ्लामेशन ऑफ लिव्हर कॉज करत असले तरी त्यांच्यामध्ये सम सिरोलॉजिकल व्हेरिएशन्स आहेत. सिरोलॉजिकल म्हणजे त्यांच्यामध्ये काही अँटीजेनिक व्हेरिएशन्स असतात, अँड बेस्ड अपॉन सच सिरोलॉजिकल व्हेरिएशन्स as well as molecular markers, they are differentiated into these classes like hepatitis A, B, C, D up to G. Okay, but the hepatitis F is carefully excluded from this classification. याच्यामध्ये आपण hepatitis F कन्सिडर केलेलं नाही. कारण काय की हा जो hepatitis F आहे, पहिली गोष्ट काय की इट इज अन म्युटंट ऑफ hepatitis B. hepatitis B चाच एक म्युटंट व्हेरिएंट आहे, तो कोण आहे hepatitis F, म्हणून त्याला आपण hepatitis F असं क्लासिफाय केलेलं नाही, बिकॉज इट इज अ म्युटंट व्हरायटी, टोटली डिफरंट व्हरायटी नाहीये. आणि हा जो ऑर्गॅनिझम किंवा जो एफ कॅटेगरी आपण जी ऍक्च्युअली क्लासिफाय केलेली आहे हे सुद्धा एक प्रकारचं ट्रान्सफ्युजन असोसिएटेड हेपॅटायटिस कॉज करतो. ट्रान्सफ्युजन असोसिएटेड म्हणजे काय, ट्रान्सफ्युजन ऑफ ब्लड असेल किंवा ट्रान्सप्लांटेशन एखादा ऑपरेशन असेल तर त्यावेळी जे ट्रान्समिट होणारा हेपॅटायटिस व्हायरस आहे तो मोस्टली कोण असतो, हा हेपॅटायटिस एफ असतो. बट तो एक न्यू व्हेरिएंट नाहीये म्हणून त्याला आपण क्लासिफाय केलेलं नाही. टिल नाउ वी हॅव the 6 classes of hepatitis viruses, and those are called hepatitis A, B, C, D, E and G. All of these viruses, all of these hepatitis viruses, they are having RNA as their genetic material, except this hepatitis B. B has the DNA as their genetic material. So hepatitis B सोडून बाकीचे सगळे hepatitis viruses आहेत तर ते सगळे कसे आहेत, they are RNA viruses, they contains RNA as their genetic material, आणि ते सगळे काय करतात, they causes inflammation of liver, they causes infection to the liver, ज्याला आपण hepatitis म्हणतो. Now त्यातला आता आपण जे स्टडी करणार आहे, वी आर गोइंग टू स्टडी द हेपॅटायटिस ए अँड हेपॅटायटिस बी व्हायरस. आपण सगळे हे सब टाइप्स स्टडी करणार नाही, आपण फक्त फोकस कशावर करणार तर हेपॅटायटिस ए आणि हेपॅटायटिस बी वर. त्यातला पहिला जो आपण आता स्टार्ट करणार आहे दॅट इज नथिंग बट द हेपॅटायटिस ए व्हायरस. हेपॅटायटिस ए व्हायरस, इट इज प्रिव्हियसली नोन ॲज इन्फेक्शियस हेपॅटायटिस. इन्फेक्शियस हेपॅटायटिस बिकॉज इट इज हायली कंटेजियस व्हायरस. Highly contagious, it can spread rapidly from one source to another source. So it is highly contagious form of hepatitis virus, and it causes acute hepatitis. Hepatitis A it causes the acute and highly contagious form of hepatitis, especially in children as well as in young adults. So most commonly the hepatitis which is associated with the children and young adults is caused by hepatitis A. This is very important की यंग ॲडल्ट्स मध्ये किंवा चिल्ड्रन्स मध्ये जेव्हा हेपॅटायटिस होतो त्याचा मेन कॉज कोण असतो तर तो असतो हेपॅटायटिस ए व्हायरस, which causes an acute and highly contagious hepatitis. This hepatitis virus किंवा कुठलाही हेपॅटायटिस व्हायरस मोस्टली हा जो हेपॅटायटिस ए व्हायरस आहे इट बिलॉंग्स टू द फॅमिली पिकोरनाविरिडी आणि त्याचा जीनस आहे पिकोरना व्हायरस. सो इट बिलॉंग्स टू द पिकोरनाविरिडी फॅमिली and genus is Picorna virus.
फॉर द फर्स्ट टाइम सगळ्यात महत्त्वाचं काय की हा जो हेपॅटायटिस ए किंवा हेपॅटायटिस डिसीज कॉज बाय हेपॅटायटिस ए इज वर्ल्ड वाईड इन डिस्ट्रीब्युशन. तो ग्लोबल डिसीज आहे. ग्लोबल डिसीज म्हणजे सगळीकडे हा बघायला मिळतो. युबिक्युटस म्हणूया आपण. सो इट इज वर्ल्ड वाईड इन डिस्ट्रीब्युशन. For the first time, this virus was isolated by Finstone and his colleagues, his co-workers. So Finstone and co-workers in the year 1973, for the first time, they isolated hepatitis A virus from an human volunteer, from the feces of human volunteer. म्हणजे काय, ह्युमन व्हॉलेंटियर मध्ये हेपॅटायटिस ए व्हायरस इंजेक्ट केला गेला होता आणि इंजेक्ट केल्यानंतर जेव्हा त्याच्यामध्ये सिम्पटम्स डेव्हलप झाले त्या पेशंट मधून जेव्हा फेसेस कलेक्ट केला त्या फेसेस मधून हा व्हायरस फॉर द फर्स्ट टाइम आयसोलेट केला गेला. सो इट वॉज फर्स्ट टाइम आयसोलेटेड बाय फिनस्टोन फ्रॉम द फेसेस ऑफ ह्युमन व्हॉलेंटियर. इथं व्हॉलेंटियरचं मिनिंग आहे की दॅट पर्सन, दॅट ह्युमन बीइंग वॉज यूज्ड ॲज अ व्हॉलेंटियर फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, देन नाउ लेट्स सी द morphology or structure of this virus. Structurally, this is a structure of hepatitis A virus. Okay, so structurally it has icosahedral capsid. So morphology मध्ये आपण त्याचं स्ट्रक्चर बघणार आहे. स्ट्रक्चर मध्ये पहिला कॅप्सिड कसा बघा. The capsid of this virus is icosahedral किंवा icosahedral, which means इथं हेड्रा मीन्स साइड्स. इथं काय असं हेड्रा मीन्स साइड. जे फेसेस आहेत बघा, हे एक फेस, दोन फेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेसेस त्याचे किंवा त्याला आपण एजेस म्हणतो आपण. आयकोसा स्टँड्स फॉर 20. सो इट हॅज 20 फेसेस. जेव्हा व्हायरलची कॅप्सिड बघतो आपण तर कॅप्सिड हे युजली 3 टाइपचे असतात. कॅप्सिडची सिमेट्री बघतो आपण तर सिमेट्री 3 टाइपची असते. आयकोसाहेड्रल सेकंड असतं ते स्पेरिकल किंवा हेलिकल असतं सेकंड, हेलिकल आणि थर्ड असतं ते कॉम्प्लेक्स. आयकोसाहेड्रल म्हणजे काय की विच इज हॅव्हिंग मल्टिपल फेसेस किंवा मल्टिपल एजेस, 1 2 3 असे 20 फेसेस असतात त्याच्यामध्ये. सो इट हॅज 20 फेसेस. इफ यू सी 12 कॉर्नर्स. तुम्ही म्हणाल की डायग्राम मध्ये आपल्याला फक्त 6 फेसेस दिसतात, पण हे डायग्राम 1 डायमेन्शनल आहे. इफ यू सी 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर वी विल गेट टू नो that this virus is having 20 faces, 12 corners, 30 edges. So likewise, this is an virus having icosahedral symmetry of capsid. Okay, so it is having icosahedral capsid. It is an non-enveloped virus. तुम्हाला स्ट्रक्चर मध्ये कुठेही envelope दिसत नाही. So obviously it is an non-enveloped virus. प्रत्येक व्हायरस एनव्हलप्ड असतो असं नाही. काही एनव्हलप्ड असतात, काही व्हायरसेस हे विदाउट एनव्हलप्ड असतात. सो ज्यांच्यामध्ये एनव्हलप नाही आहे दोज व्हायरसेस आर कॉल्ड नेकेड व्हायरसेस. सो दिस व्हायरस हेपॅटायटिस ए इट इज अ नॉन एनव्हलप्ड नेकेड काइंड ऑफ व्हायरस. इट हॅज सिंगल स्ट्रँडेड पॉझिटिव्ह सेन्स आरएनए ॲज इट्स जेनेटिक मटेरियल. त्याचा जीनोम काय आहे? जीनोम ऑफ दिस व्हायरस इज सिंगल स्ट्रँडेड पॉझिटिव्ह सेन्स आरएनए which is having 7478 nucleotide bases. So structurally it is having icosahedral capsid. It is a non-enveloped virus आणि त्याच्या कोड मध्ये त्याचा जो जीनोम आहे तो जीनोम काय तर आरएनए. आपण ऑलरेडी डिस्कस केले की हेपॅटायटिसचे जे सगळे सब टाइप्स आहेत सगळ्यांच्या मध्ये जीनोम काय असतो तर आरएनए असतो, एक्सेप्ट हेपॅटायटिस बी की ज्याच्यामध्ये जीनोम काय असणार आहे डीएनए असतो. So it has single copy of single stranded positive sense RNA having approximately 7500 nucleotide bases. So this is an morphology or structure of this hepatitis virus. Now the resistance abilities of this virus. Resistance or sensitivity. Resistance ability मध्ये first this virus is sensitive. कुठल्या कंडिशनला तो सेन्सिटिव्ह असतो किंवा कोणत्या कंडिशनला कंडिशन्स यूज करून त्याला डिस्ट्रॉय केलं जाऊ शकतो. ओके, सो सेन्सिटिव्ह कशाला तर 20% इथर प्रिपरेशन असेल, इथर सोल्युशन 20% इथर सोल्युशन. ओके, फर्स्ट लेट्स सी रेजिस्टन्स दॅट इज स्टॅबिलिटी किंवा रेजिस्टन्स जे बघतो आपण. रेजिस्टन्स मध्ये फर्स्ट इट इज रेजिस्टंट टू 20% इथर.
20% इथरला तो कसा आहे रेजिस्टंट आहे ॲज वेल ॲज इट कॅन विथस्टँड 60 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर. 60 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर असेल तर कसा असतो रेजिस्टंट असतो. इट कॅन सर्वाइव्ह 4 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर और टेम्परेचर लेस दॅन दॅट. ओके, सो 4 डिग्री सेल्सिअस असेल किंवा 20% इथर सोल्युशन असेल, ॲसिडिक पीएच असेल लाईक 2 to 4 pH, 2 to 4 pH ला सुद्धा तो कसा असतो रेजिस्टंट आहे. तर या सगळ्या प्रॉपर्टीज किंवा या सगळ्या कंडिशनला तो कसा आहे स्टेबल असतो, रेजिस्टंट असतो. 20% इथर असेल, टेम्परेचर आयदर 60 डिग्री सेल्सिअस असेल किंवा 4 डिग्री सेल्सिअस असेल, त्या टेम्परेचरला तो ऑर्गॅनिझम कसा असतो स्टेबल असतो. या टेम्परेचरला तो डिस्ट्रॉय केला जाऊ शकत नाही. ॲज वेल ॲज ॲसिडिक पीएचला सुद्धा तो कसा आहे स्टेबल आहे. आता हे झालं स्टॅबिलिटी बद्दल. आता आपण पुढचं नेक्स्ट आहे सेन्सिटिव्हिटी. कशाला तो सेन्सिटिव्ह आहे म्हणजे आपण कोणत्या कंडिशन यूज करून हा व्हायरस डिस्ट्रॉय करू शकतो. सो फॉर डिस्ट्रक्शन और वी कॅन मेक द यूज ऑफ ऑटोक्लेव. मीन्स बाय ऑटोक्लेविंग वी कॅन डिस्ट्रॉय दिस पॅथोजन. इट इज सेन्सिटिव्ह टू ऑटोक्लेविंग और इवन ॲट बॉइलिंग टेम्परेचर किंवा बॉइलिंग वॉटरमध्ये जर 5 मिनिट हा व्हायरस होल्ड केला तर व्हायरस कॅन बी डिस्ट्रॉयड. So this virus can be destroyed by autoclaving, that is autoclaving temperature 120, 1.5 degrees Celsius, or even in boiling water we can destroy this pathogen for 5 minutes. So within 5 minutes it can be destroyed completely. We can use certain chemical agents like we can use chlorine, 1 ppm. 1 ppm chlorine is enough to kill this pathogen for the period of or within 30 minutes. So within 30 minutes, if we give the treatment of 1 ppm chlorine, then this pathogen can be destroyed. Formaldehyde can also be used with the concentration 1:4000 formaldehyde preparation आपल्याकडे असेल. 1:4000 formaldehyde. इकडे ॲल्युमिनेटेड फॉर्माल्डिहाइड जरी असलं तरी दिस फॉर्माल्डिहाइड इज इनफ टू kill this pathogen at 37 degrees Celsius for 72 hours. So within 3 days, formaldehyde treatment is given if suppose that time this pathogen can be destroyed. So it is resistant to or stable to ether condition, acidic condition or 60 degrees Celsius temperature. पण टेम्परेचर 60 पेक्षा वाढवलं आपण ऑटोक्लेविंग टेम्परेचर यूज केलं किंवा बॉइलिंग वॉटरमध्ये आपण जर हा पॅथोजन ठेवला किंवा सॅम्पल ठेवलं तर this pathogen can be completely destroyed, as well as some chemical agents like chlorine म्हणजे chlorination for 30 minutes, formaldehyde for the period of 72 hours at 37 degrees Celsius we can destroy this pathogen. As well as formalin can also be used to inactivate or to kill this pathogen. So formalin, formaldehyde दोन्ही पण आपण यूज करू शकतो. Now, as I already mentioned, it is a globally observed pathogen, worldwide distribution I say. So the next point will be the epidemiology. That is spread, transmission कसं होतं त्याचं. Epidemiology, that is transmission. आता ट्रान्समिशन किंवा एपिडेमियोलॉजी स्टडी करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची ती म्हणजे अशी की या व्हायरसचा जो नॅचरल होस्ट आहे दॅट इज वन अँड ओनली ह्युमन बीइंग. एक कन्सेप्ट व्हायरसच्या रिलेटेड सगळ्यात महत्त्वाचा असतो की व्हायरसचा काही व्हायरस असतात की जे मल्टिपल होस्टमध्ये इन्फेक्शन कॉज करतात. पण मल्टिपल होस्टमध्ये जर इन्फेक्शन कॉज करत असले तर त्यांचा नॅचरल होस्ट हे लिमिटेड असतात. नॅचरल होस्ट म्हणजे काय की ज्या होस्टमध्ये तो इन्फेक्शन कॉज करू शकतो, डिसीज डेव्हलप करू शकतो. जिथं मल्टिप्लाय पण होणार आहे, इन्फेक्शन पण कॉज करतो, डिसीज पण एस्टॅब्लिश करू शकतो. असा त्याचा आता होस्ट असतो ज्याला आपण काय म्हणतो नॅचरल होस्ट. आणि काही व्हायरसेस आहेत की जे बाकीच्यांना इन्फेक्शन कॉज करू शकतात, तिथं मल्टिप्लाय होऊ शकतात पण डिसीज कॉज करू शकतात. सो नॅचरली ज्या होस्टने तो म्हणजे चांगला ग्रो किंवा डेव्हलप होतो, मल्टिप्लाय होतो, त्याला आपण काय म्हणतो नॅचरल होस्ट म्हणतो. हेपॅटायटिसचा नॅचरल होस्ट ह्युमन बीइंग आहे. म्हणजे याचा अर्थ नॅचरली तो फक्त ह्युमन बीइंग मध्ये इन्फेक्शन कॉज करू शकतो. बट असं ऑब्झर्व केलं गेलं की एक्सपेरिमेंटली तो चिंपाझीज जे मंकीज आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा इन्फेक्शन कॉज करू शकतो. आणि ते मग चिंपाझीमधून पुन्हा ह्युमन बीइंग मध्ये आणि ह्युमनमधून पुन्हा चिंपाझीमध्ये अशा प्रकारे इन्फेक्शन ट्रान्समिट होऊ शकतं. सो नॅचरल होस्ट असा ह्युमन बीइंग आहे. आता आपण जे ट्रान्समिशन बघणार आहे दॅट इज
or epidemiology that is purely related to human being only. म्हणजे ह्युमन मध्ये ट्रान्समिशन कसं होतं हे आपण आता बघणार. कारण तो नॅचरल दुसऱ्या कुठल्या होस्ट मध्ये इन्फेक्शन मोस्टली कॉज करत नाही. केला तर तो चिंपांझी मध्ये, पण चिंपांझी मध्ये ट्रान्समिट कसं होणार थ्रू ह्युमन बीइंग. ओके, सो epidemiology in human being includes how it transmits. म्हणजे ट्रान्समिशन कसं होतं. First and major route of transmission, that is fecal oral route. Fecal oral route. म्हणजे काय? This pathogen it transmits from one human to another human through this fecal oral route. म्हणजे through ingestion of contaminated food and water. Contaminated म्हणजे कसं? Especially the food which is prepared from fecally contaminated water. असं फूड असेल किंवा इफ सपोज वी कंझ्युम फेकली कंटॅमिनेटेड वॉटर, त्याला प्रॉपर ट्रीट नाही केलं आणि ते वॉटर आहे त्याच्यामध्ये ऑलरेडी सपोज एखाद्या पेशंटचं फेसेस मिक्स झालं असेल, तर अशा वेळी पॅथोजन त्याच्यामध्ये असणार आणि मग असं वॉटर जर कंझ्युम केलं दॅट मे ट्रान्समिट दिस व्हायरस. सो दिस व्हायरस transmits from one human being to another human being through the contaminated, fecally contaminated food, fecally contaminated water, or sometimes through the handlers. जे कोण फूड प्रिपेअर करणार आहे त्यांचे हँड्स कंटॅमिनेटेड असतील, तर अशा वेळी त्या हँडलर्स मधून सुद्धा हा व्हायरस एका ह्युमन बीइंग मधून दुसऱ्या ह्युमन बीइंग मध्ये ट्रान्समिट होऊ शकतो. ओके, सो दिस इज द मेजर वे और मेजर रूट ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ दिस व्हायरस. सेकंड, beside the fecal oral route, this virus can also transmitted through ingestion of seafood or consumption of seafood. Seafood, especially जे example consumption of seafood, example काय? तर shellfish. Shellfish. If suppose this shellfish is grown in the water which is fecally contaminated. सो फिकली कंटॅमिनेटेड वॉटर आणि त्या वॉटरमध्ये जर शेलफिश ग्रो झाला असेल आणि तोच शेलफिश ह्युमन बीइंगनं कंझ्युम केला, इंजेस्ट केला, दॅट मे ट्रान्समिट हेपॅटायटिस ए व्हायरस. सो इंजेक्शन ऑफ सच एनी सी फूड विच इज ग्रोन, कल्टिवेटेड अँड डेव्हलप्ड इन कंटॅमिनेटेड वॉटर, दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिडेमियोलॉजी. ओके, बिसाइड दिस पर्सन टू पर्सन outbreak means human to human, direct human to human, person to person or direct human to human transmission कसं होतं. तर अशा ठिकाणी ज्या ठिकाणी हायजिनिक कंडिशन, अनहायजिनिक कंडिशन असेल, especially in the area where there is unhygienic condition, in such areas human to human transmission is most frequently observed. अनहायजिनिक कंडिशन म्हणजे काय? म्हणजे अशी कुठं असते मोस्टली कुठं, तर ज्या ठिकाणी एक्झाम्पल जे मेंटली डिसऑर्डर पेशंट ठेवले जातात त्या ठिकाणी अनहायजिनिक कंडिशन असते आणि त्यावेळेस जर एक ह्युमन बीइंग जर इन्फेक्टेड झाला तर दॅट ह्युमन बीइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रान्समिट दॅट व्हायरस इन टू द लार्ज नंबर ऑफ ह्युमन बीइंग्स. किंवा डे केअर सेंटर्स असतात. डे केअर सेंटर्स म्हणजे ज्या ठिकाणी लहान मुलांची जी पेरेंटल केअर घेतली जाते. डे केअर सेंटर्स म्हणजे बऱ्याच वेळा लहान मुलं असतात, सपोज त्यांचे जे पेरेंट्स आहेत, पेरेंट्स इफ सपोज दे आर डुईंग जॉब अँड दे आर अनेबल टू टेक केअर ऑफ देअर ऑफस्प्रिंग, दॅट टाइम ते जे ऑफस्प्रिंग असतात, जे कोण चिल्ड्रन्स असतात त्यांना अशा डे केअर सेंटरमध्ये पाठवलं जातं. त्या डे केअर सेंटरमध्ये इट इज सपोज दॅट देर इज नो प्रॉपर हायजिनिक कंडिशन मेंटेन. अंडर सच कंडिशन्स देर आर चान्सेस ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ सच व्हायरसेस. सो पर्सन टू पर्सन अशा ठिकाणी होतं की ज्या ठिकाणी प्रॉपर हायजिनिक कंडिशन मेंटेन केली जात नाही. This virus can also be transmitted directly through food. Through food, as I already mentioned in the first point, that is through the if suppose food is prepared from the contaminated water, fecally contaminated water, that time the virus can be transmitted from the food or even through the food handlers. Food handlers. So transmission of virus includes first, that is fecal oral route. Then it can also be transmitted through the consumption of seafood, especially if suppose the example shellfish which is grown in the fecally contaminated water, that time it may transmit the virus. Then person to person transmission is possible under unhygienic condition. Besides this, the transmission can also occur through the food handlers
Transmission can also occur through the children's, because hepatitis A virus mostly infects the children's and young adults. त्यामुळे children's मधून सुद्धा virus हा more commonly transmit होतो. So these are certain measures of transmission of this virus from one human being to another human being. So in this lecture, we have studied some general features of this hepatitis A virus as well as the morphology and epidemiology of this virus. In the next lecture, we will be discussing the pathology and clinical features of hepatitis A. Okay? Thank you.